जो मैं देखिया आर्टिस्ट की कदर नहीं है, साढ़े कोई नॉर्म्स नहीं है। बंदा 28 24 22 घंटे काम कर रहा है। मैं अपने FB के उत्ते कुछ एक पिक्चर्स अपनी अपलोड कीतियां कि हाँ आई एम गेटिंग दिस क्राउन एंड दिस एंड दैट। कि मैनू ना किसी ने कॉल किया मेरी पिक्चर्स मॉफ करके कम एंड मीट मी और आई विल शेयर दीज पिक्चर्स। मैनू समझ नहीं सी आ रही कि मैं की करा। मैं अपने क्लब ये गल शेयर की, मेरे को घट्टो घट नहीं तो 10 लेडीज़ की कॉल आई। नेपोटिज्म तो एवं एक वर्ड जोड़ा है उनकी हाइप की हुई है। मेरे को जो भी है, चाहे वो पैसा है चाहे वो टैलेंट है, मैं अपने बच्चे ही दांगी। बिल्कुल मैं पड़ोसियों तो नहीं देन लगी। नहीं, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਸਰਚਡ ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ that all these staunch feminists they end up being lonely towards the end of their lives. कोई भी रिलेशन है ना, वो दो चीज़ों ते चलता है, एक प्यार और एक डर। आजकल डर खत्म हो चुके हैं। मेरी एक गल मेरे हस्बैंड को बुरी तो नहीं लग जाएगी, ये डर होना चाहिए। जेड़ा कैंसर या वड्डियां वड्डियां बीमारियां है ना, वो सिर्फ एक एसिडिक बॉडी च रह सकती है। एल्कलाइन बॉडी च कोई बीमारी पनप ही नहीं सकती। इसनू लैन तो बाद मैनू माइग्रेन का अटैक पिछले 6 महीनों तो नहीं आया। मेरी डायबिटीज़ दी सारिया मेडिसिन्स खत्म हो गई। मेरी एज तो 12 साल ज़्यादा मेरे ऑर्गन्स की एज आई। मैं एक माइनर हार्ट अटैक तो सर्वाइव किया। मेरी एक्चुअली एक सर्जरी मैं दसिया रॉन्ग हो गई सी ते मैं सीधी नहीं सी खड़ी होके चल सकती। ऑलमोस्ट 1 ईयर मैं बेड रिडन सी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव जाना, लाउड म्यूज़िक सुनना और ये सब मेरे फेवरेट से। और मैं गड्डी चलानी बंद हो गई। वो मेरे वास्ते ये सी कि मेरी ज़िंदगी खत्म। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਜਸਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਗੇਜਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਿਚੋੜ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਆਲ ਬਿਗਨ? हर प्रॉब्लम असी सॉल्व नहीं कर सकते और मैनू नहीं लगता हर प्रॉब्लम सॉल्व होंदी भी है। सो सानू प्रॉब्लम्स नाल डील करना आना चाहिए। मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से अलॉट, लाइक मैं एक माइनर हार्ट अटैक तो सर्वाइव किया। आई वेंट थ्रू अ लॉट। ऑलमोस्ट 1 ईयर मैं बेड रिडन सी। आई वेंट थ्रू अ बैड सर्जरी। उस तो बाद मैनू लग्या कि दिस इज एंड, मैं हुण नहीं उठ सकांगी। बट मेरा बेटा ही इज़ एट कैनेडा, वो ऑल द टाइम मैनू कहंदा सी कि ममा यू आर नॉट मेंट फॉर दिस, गेट अप, यू आर नॉट दिस। सो उन्हें मैनू थोड़ा इंस्पायर किया या रब दी मेहर सी कि मैं उठना सी। बिल्कुल, ऑल्दो मैं बिल्कुल छड़ चुकी सी होप। मेरी एक्चुअली एक सर्जरी मैं दसिया रॉन्ग हो गई सी ते मैं सीधी नहीं सी खड़ी होके चल सकती। ऑलमोस्ट 1 ईयर मैं बेड रिडन सी और मैनू ये लगता सी कि मैं बस सीधी खड़ी हो जा। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव जाना, लाउड म्यूज़िक सुनना और ये सब मेरे फेवरेट से। और मैं गड्डी चलानी बंद हो गई। वो मेरे वास्ते ये सी कि मेरी ज़िंदगी खत्म। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਐਵੇਂ FB ਉਹ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟ ਦਿੱਲੀ ਜੀ, KOD ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮਸ ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੇਲੀ ਬੈਠੀ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਕ
ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਰਿਡਨ? ਮੈਂ ਬੈਡ ਰਿਡਨ ਸੀ। ਓਕੇ। और मैं कभी नहीं सी सोचा कि मैं आई वॉज बहुत ओवरवेट सी, मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई सी ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਐਟ ਦਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਆਈ ਸੈਡ ਓਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠੀ, ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨੋਨ ਜਿਮ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਵਿਦਿਨ 2.5 months ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਵਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਰ ਸਟਰੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਰਸਤੇ ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਡਾਈਟਰੀ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਰਜਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟਿਚਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਨਡਾਊਟਡਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਿੰਮਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟਸ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟਸ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ। ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਵਰਕਆਊਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੂँकि ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉੱਠੀ ਵਿਦ ਅ ਬੈਂਗ, ਐਜ਼ ਅ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੀਨਿਊਅਲ, ਰੀਬਰਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕਰੇਜ ਕਿ ਵੈਸੀ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋਈਆਂ? ਸਾਰੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਯੂ ਹੈਵ ਸਰਵਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨੀਤਾ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ।
ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਲਿਵਡ ਅਪ ਟੂ ਇਟ। ਤੇ ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਮੈਮ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਾਊਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਮਿਸਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਓ ਵਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੱਟੀਜ਼ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਾਨੀਆਂ ਜਠਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, 8-10 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੰਡਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੰਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, 2 ਘੰਟੇ ਹੱਸ ਖੇਲ ਲਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਟੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੀਜ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਹੱਸ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਕੁਈਨਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲਮੋਸਟ 70 ਲੇਡੀਜ਼ ਸੀ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਜਾਂ 35 ਲੇਡੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਹਿਊਜ ਸਕਸੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਾਈਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਔਰ ਇਸ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਓ। ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲੱਬ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿੱਟੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਟ ਵਨ ਡੇ ਸ਼ੀ ਕਾਲਡ ਮੀ ਕਿ ਮੈਮ MH1 ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ I don't know ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਲਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਫੇਅਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਚਿਲਡਰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ। ਦੈਟ ਟੋਟਲੀ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਇਨ ਯੂਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ। ਬਟ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਕੋ ਐਸੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ। ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਗੋ ਵਿਦ ਮਮਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਈਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਕੇਟਿੰਗ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਗਿਟਾਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਾਊ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਹਾਊ ਯੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਹੈਵ ਸਪੋਰਟਡ ਯੂ ਇਨ ਦਿਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਆਫ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਝਲਕ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਥੈਂਕਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਰ ਪਾਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ KOD ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਮੈਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਆਪਕੋ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ। ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ, ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਟੱਚਵੁੱਡ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਮੈਨੂੰ DD ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮਿਲਿਆ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੀ ਹਜੇ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੌਂਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੌਂਗਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਟੱਚਵੁੱਡ ਇਟਸ ਬੀਨ ਆਈ ਥਿੰਕ 4-5 years ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਗੁੱਡ ਵਰਕ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕੁਈਨਸ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਯੂ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ FB ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਕਰਾਊਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਮੋਰਫ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮ ਐਂਡ ਮੀਟ ਮੀ ਔਰ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਜ਼ ਪਿਕਚਰਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। I was scared like anything. Although बहुत ज़्यादा bad pictures नहीं सी, but साफ पता लग रहा सी वो morphed है। Like मेरी picture सी, उन्होंने एक bad कोई picture लगाई हुई सी, फिर इतना करके उन्होंने मैंने 2-3 pictures भेजियां। ते back to back उन्होंने मैंने कॉल करनी शुरू कर दी थी मैसेंजर ते। मैं कट्टा फोन, उन्होंने मैंने मैसेज किया। I scared like anything। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਔਨ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ, ਕਾਲ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਰੱਖਿਆ।
2 ਵਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਔਨ ਕੀਤਾ, 2 ਵਜੇ ਔਨ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਪਿਕਚਰਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਟਿੱਕੇ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ FB ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ FB ਤੇ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ, WhatsApp ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬੀ ਵੋਕਲ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਈ ਐਮ देयर ਫॉर ਯੂ, ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਮੈਮ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਜਸਟ ਬਲੌਕ ਦਿਸ ਨੰਬਰ, ਨਥਿੰਗ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਵਿਦ ਯੋਰ in-laws, with your husband, with your children, do talk to me. Sometimes ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਬੜਾ ਪਾਇਸ ਔਰ ਪਿਓਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ what we saw we reap, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਕਨੇਮ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਬੀ ਹੈ। ਕੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰੈਸ, ਐਜ਼ ਐਜ਼ ਹੀਰੋਇਨ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪੂਰੀ ਲਾਈਕ ਡਰਾਮਾ ਕੁਈਨ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਅ ਵੈਰੀ ਮੈਚੁਰ ਡਰਾਮਾ ਕੁਈਨ ਦੋ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਮਿਰਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਪਕੜ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਲ, ਬਹੁਤ ਸਟਲ ਹੈ। ਦੇयर इज अ डिफरेंट क्लास about their TV shows and the way they speak and their dialogue delivery is, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਊਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਊਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫੇਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਇੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ YouTube ਦੇ 1-2 ਸ਼ੂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਾ ਬਹਿਸ ਹੈ। ਓਕੇ। ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ,
ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 15-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਾਇਲੌਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਮਸਤੀ। ਔਰ ਜੀ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ, ਇੰਨੇ ਫਨੀ Yeah. ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਕੈਮਰਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੋਮਪਟੋ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਟੂ ਦੀ ਐਕਟ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਹਿਊਜ ਇਨ ਇਟਸ ਓਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, Yeah. ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਲਾਜੀ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਓ ਯੈਸ, ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਦੇयर इज ਅ ਹੋਲ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮੀਮਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ drama ਮੀਮਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਸੀ ਦੋਜ਼ OTT ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਦੈਟ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੇਅਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੇਅਰ TV ਸ਼ੋਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਫੀਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਐਂਡ TV ਸ਼ੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। What is the major difference between the ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦ ਬੰਬੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਬਟ ਮੈਂ Should I prepare myself for something? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਬਾਕ। ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ there are some ਪੰਜਾਬੀ pretty ਇੰਡਸਟਰੀ big names. ਐਕਚੁਅਲੀ। Yeah. ਬਟ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। Sad. ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਸੈਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੁੰਬਈ, ਜਿੰਨੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਜੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਜਟ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ Budget- ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ। ਆਪਣੀ courtesy ਹੈ, that is humanity actually. Maturity ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ courtesy ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੋਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ 5 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ 6 ਵਜੇ ਜਾਂ 7 ਵਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇ ਬੀ 10 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੋਰਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10 ਕਰ ਲਓ, ਹੱਦ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 28, 24, 22 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, so much of professionalism. ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਸਮਝਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਗੈਟ ਇਵਨ ਬੈਟਰ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਡ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਟ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਫੇਮ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर ਇਟ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੇਰ ਹੈਵ ਬਿਨ ਸਮ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਮ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟੱਚਵੁੱਡ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਰਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਸ ਬੈਡ ਇਨ ਦੈਟ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ। ਜੁਬਲੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੂਵੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਜੁਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਵਾਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ? ਸੋ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਲਵਰ ਸਪੂਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ Song ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੇਵਰ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਰਦਾ। 100%। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਟ ਇਵਨ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਆਈ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਪੋ ਕਿਡਸ ਨੇ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਦੇ ਆਰ ਟੈਰੀਫਿਕ ਐਕਟਰਸ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਪੋ ਕਿਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਡਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬਰਡਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਡਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਲੋਟਸ ਆਫ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਲੈਗੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ,
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਔਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਆਈ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਨੇਮਸ, ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਬਟ ਉਹ ਦੇ ਪਰਫਾਰਮ ਸੋ ਵੈਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮੈਂਡੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ। ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਯਰ ਡਿਊਟੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕਾਟਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਲੂਕਰੇਟਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਨ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਰਕ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਟਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਮਤ। ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀਡ ਮੈਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਨੇਮਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਤੇ ਕਦੀ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਵਰਵੈਲਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਫੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਦਿਸ ਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆਈ ਕੈਨਟ ਟੈਲ ਯੂ। ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸਟੇਅਰਸ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਰਬਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਲਦੋ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਔਨ ਦੈਟ, ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਫੀਲ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਰ ਚਾਈਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੁਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ
छोटा जिहा शेर याद आ गया, इरशाद। ए उम्र कर इतनी सी खता, बचपन तो छीन लिया, बचपना छीन कर दिखा। ਵਾਹ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਕਨੇਮ ਬੇਬੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੇਬੀ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਯੈਸ ਸਮਵੇਅਰ ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਯੂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹਾਊਸ ਨੇਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਵਨ, ਫਲਾਨ ਕੁਟੀਰ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾਮ? ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਚਪਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਰੁੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਫੇਰ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਈਗੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ 100 ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਮ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ, ਸਾਡੀ ਈਗੋ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਇਫ ਯੋਰ ਸਪਾਊਸ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਯੂ ਔਨ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਸੈਲਫ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਏਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਗੋ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਟਸ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਸੈਲਫ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਨਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਗੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੈ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤਾਂ 100% ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ 8-8, 10-10, 5-5, 6-6 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 1-1, 2-2 ਬੱਚੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਨੋ ਕਿਡਸ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨੋਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ 100% ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। 100% ਮੈਂ ਅਟੈਚਡ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਕੇ 2-2 ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਸੁਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੱਸ ਪਏ, ਲੜ ਵੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸ ਵੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ 25 ਕਿ 26 ਕਜ਼ਨਸ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀਦਾ। ਵਾਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, 25 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਥਰੂ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਨ ਬੋਥ ਦ ਸਾਈਡਸ। ਇਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਾਟ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਸੁਣੋਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਪੋਲਸ ਅਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਵੋਕਲੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੂਡ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਰਕ
ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਫਿਸ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਈ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਨਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡੀਡ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਜੀਓ, ਇਕੱਲੇ ਮਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਨਾ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਅਨੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਰਿਜ ਇਨ ਇਟਸੈਲਫ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮਨੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਫਰਟ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਧੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਅਰਨਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀਵਨ, ਬਟ ਆਫਟਰ 4-5 years ਜਾਂ 10 years ਉਹ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿਰ ਪਟਕਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਸੈਂਸ ਆਫ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ, and it has been observed and it has been researched n number of times that all these staunch feminists, they end up being lonely towards the end of their lives.
lots of loneliness, depression, and then they crave for company. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਡਮ ਔਰ ਈਵ ਬਣਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਕੰਪੈਨੀਅਨਸ ਬਣਾਏ, ਕੁੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਣਾਏ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇ 'ਚ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗੇਮ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਊਂਗਾ, ਜ਼ੈਨੋਗੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਗੇਮ ਸੀਗੀ, ਵੈਰੀ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲ। ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਫੈਕਟ ਬੈਂਡ ਇਨ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਫਾਲਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਰੀਚ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਕੈਥੀਡਰਲ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਥੀਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਐਂਜਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਐਂਜਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰ ਹੈਗਾ। One of the characters says that if you notice that they only have single wing with each other, the hands, you know, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they have to come close for that। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, the gap in between their hands is the pathway to God। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰੀਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਕਿਊਰੀਅਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੈਂਡੀ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੰਬੋਲਾ ਮੈਂ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੇਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਈਜ਼ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੇਮ ਖੇਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਓਕੇ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਈਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟੈਪ ਬੈਕ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਔਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ, ਐਟਲੀਸਟ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਈਗੋ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਤੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹਰਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹਰਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਮਵੇਅਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਕਰਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਰਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ,
ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟ ਕਰਮਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀ ਪੁੱਟਸ ਅਸ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਸੌਰਟਡ। ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਹੈਡ ਮੇਜਰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਯੂ ਹੈਵ ਸਫਰਡ ਅ ਮਾਈਨਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਯੂ ਹੈਵ ਸਰਵਾਈਵਡ ਇਟ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂ ਆਰ ਅ ਵੈਲਨੈਸ ਕੋਚ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋਚ ਜਿਨਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਐਸਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਆਲਦੋ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਵਰਕਆਊਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੀਇੰਗ ਡਾਇਬੀਟਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੜ ਲਓਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਵੇਅਰ ਅਟੈਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਸਨ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਰਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੂਡ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ ਢਾਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੈਂ A to Z ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਯੋਰ ਏਜ, ਏਜਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਫਾਈਨ ਵਾਈਨ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਟਰਲੀ ਏਜ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਔਰ ਯੋਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਆਰਗੈਨਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਐਕਟਰੈਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹੇਅਰ ਆਇਲ, ਫੇਸ ਆਇਲ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਫਲਾਨ ਐਸਿਡ, ਟਿਮਕਾਨ ਐਸਿਡ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨਾਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਪਾਇਆ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਪਪਾਇਆ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਬੇਸਨ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੇਸਨ ਮਲ ਲਿਆ, ਮਲਾਈ ਮਲ ਲਈ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੈਂਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਸਟ ਟੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ, ਆਲਦੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਿੱਟੀਆਂ,
ਸ਼ਾਇਦ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਕੀ ਏਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਏਜ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਏਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੂਡ 'ਚ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ weight ਬਹੁਤ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਕਿਊਰੀਅਸ ਕਿ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ। ਇਵਨ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕਿਊਰੀਅਸ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਇਟ ਵਾਸ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਫॉर ਮੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਕਾਲਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, 10% ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, 10% ਸਾਡਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, 10% ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10%। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10% ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰਕਆਊਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ 70% ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਲੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਗਨੋਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੀ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਐਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਹੈ, ਫਲਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਟਿਮਕਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਇਗਨੋਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਂਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਆਈ ਐਮ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ 4 years ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ 4 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੱਚੇ ਪੀਣਗੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਵਾਈਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਹੀ ਪਾਣਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਦਾਊਟ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ 1 ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ 7-8 10 ਗਿਲਾਸ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਰਮਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਰਓ ਫਿਲਟਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਆਇਟ ਓਬਵੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇयर, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਔਰ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਨਸ ਹੀ ਖਰਾਬ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਸੀ। ਫਿਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਔਨ ਲਾਈਕ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਓਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਘਾਟੀ, ਹੁੰਜ਼ਾ ਵੈਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 100 120 130 ਸਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ 70-80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਬੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਇੱਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ H2O, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, 2 ਪਾਰਟ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1 ਪਾਰਟ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਇਹ ਡੈਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਨਿਊ ਟੂ ਮੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ, ਬਟ this is something which I was not aware of. I was aware of the TDS levels in the water. ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ 7-8 ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗੋਤਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਛ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਧੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਪਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ। ਫਿਰ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਡਰਿੰਕਿੰਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ, ਸੋ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੀਐਚ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਟਮਕ ਦਾ ਪੀਐਚ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪੀਐਚ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਸਿਡਿਕ ਬਾਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਲਕਲਾਈਨ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਨਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਇੰਨਾ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 11.5 ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੋਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮੋਸਟ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ, ਹਾਂਜੀ। ਨਾਓ ਆਈ ਨੋ ਵੇ ਯੂ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ। ਹਾਂਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕ ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦ ਟਰਮ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਵਾਟਰ ਫॉर ਦਿਸ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਨਾਜੀ ਕੈਂਗਨ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਰ। Okay. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈਕਟਿਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। What did you do? ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੇ। Definitely, this is something which should come out in front. मैं खुद ये चीज़ would definitely love to try this out at least. कि मैं देखता कि even ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 70% ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਨੀ ਦੇਰ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨੀਜ਼ 'ਚ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀਲਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ 6 ਇੰਚਸ ਹੀਲ ਯੂਜ਼ਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀਲਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀਲਸ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਂਡ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਛੋਟੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ अता करे तो शुक्र है, वो ना दे तो मलाल नहीं, मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों पर सवाल नहीं। क्या बात है, बहुत ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ ਟੁਡੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ to have just one-on-one talk and learn so much about you, your experiences, and I think the viewers are going to enjoy this a lot as well. Thank you so much for having me here and I am feeling blessed ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। Reciprocated. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। Oh wow, I love gifts. This is going to be so good. This is for you. Oh, thank you. So lovely. So these are some oils and face powder. Wow. There's something. And thank you so much for this. I feel obliged and speechless. Use it and give me the feedback. Definitely, ma'am. And ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਸੀਗਾ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਪੇ ਸੁਹਾਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਇਟ ਟੂ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ as well. So this is what it is and loving it. Wow.